you. Good afternoon, everyone. Hello, everyone. Nice to see you again, Mark, Nice for to see this you again. new webinar of iZZi Guide and PGAT. สวัสดีครับคุณมาร์ค สวัสดีครับ ยินดีที่เจอกันใหม่นะครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าเวบินาร์ของอาทิตย์นี้มันจะต่างกันจากอาทิตย์ที่แล้วยังไงครับ So yes, it's a pleasure to be with you again. So that's our second webinar. Where we conducted our first webinar a week ago. Time flies. The last seminar was very much about we were trying to figure out what would be the new patterns of the post-COVID traveler, because obviously the expectations of those travelers will change in the future. For example, the post-COVID traveler will be very much will be more concerned about health, safety, and for example, will be very concerned where to have always hand sanitizers available. But also, we all see a great opportunity for U.S. tour guides to use the COVID crisis and this new way of thinking to bring the travelers to some lesser visited places. Since the patterns will change, those travelers will be much more open to discover parts of the country that they would not have thought of before. Okay. And so how are these today's webinar is going to be different from last week? So it's going to be different in the sense that the past webinar was, as I just said, very much between the tour guide and the travelers. And today we will spend some time and we will focus more on the tour guides, on you guys, and we will go through several ways to help you promote yourself in the post-COVID era. We'll go through different tools that are online to help you source more jobs, connect with more people, and hopefully help you recover quickly from the crisis. Okay. เวบินาร์ของอาทิตย์ที่แล้วโฟกัสกับเรื่องพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมากกว่านะครับหลังจากช่วงเวลาโควิดเขาจะมีพฤติกรรมที่ต่างกันจากเมื่อก่อนยังไงส่วนอาทิตย์นี้เราจะมาคุยกันว่ามีทางออกหรือมีอุปกรณ์มี channel อะไรบ้างที่ทางมัคคุเทศก์ทางพี่น้องไก่สามารถใช้ได้เพื่อจะเปิดเผยตัวกับโลกนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นDMC Tour Company หรือว่าติดต่อกับลูกค้าโดยตรงนะครับ So what kind of tools are we going to look at this week? So I'm sure you guys know plenty of tools online that are available. So some of them are, for example, online travel agencies, OTAs, so online platforms that allow you as a guide to create a profile and start selling tours. We're not going to explore those kind of marketplaces, those platforms. We will focus today on 4 tools that we feel have great potential to help you better promote yourself in the digital world. Okay. คืออาทิตย์นี้เราจะมาดูว่าในโลกออนไลน์ครับเราจะมีอุปกรณ์หรือว่าเราจะมีทางไหนบ้างที่เราสามารถโปรโมตตัวเองได้เราจะไม่ไปดูเรื่อง OTA นะครับพวก marketplace แบบนี้ที่คุณน่าจะรู้จักแล้วเรารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมีข้อบวกที่เราจะเอามาพูดถึงวันนี้นะครับ The first of those tools, and that we really want to introduce that one first because it's a very powerful tool, and on top of that, it's completely free to use to a certain extent. So what tool is that? อันนี้คือจะเป็น channel อุปกรณ์ทางสื่อสารแรกนะครับที่เราอยากจะมาเสนอวันนี้นะครับให้กับพี่น้องมัคคุเทศก์นะครับเราเห็นว่าบางคนเขามีโปรไฟล์แล้วแต่เรารู้สึกว่าเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเป็นทางหนึ่งที่มีคุณภาพค่อนข้างดีแล้วสามารถทำให้คุณเชื่อมกับบริษัททัวร์ได้ค่อนข้างเยอะครับ So tell us more about the LinkedIn
Mark? Sure. So LinkedIn is a very popular. It's the leading platform, online platform for professionals to promote their profile, to connect with more people in the industry, and to source out new jobs, new business opportunities. So yeah, as I said, it's the largest online professional network in the world. In Thailand, it's also widely popular, especially in industries such as travel and hospitality and hotels. It helps you, it's pretty much like Facebook, it helps you to stay in touch with your existing contacts, with companies that you used to work with in the past, but it also helps you to quickly grow your network and meet new people online that are from the same industry than you guys, so from travel, from touring, and other industries. Really the sky is the limit. ทาง LinkedIn ก็จะมีคนที่เปิดบัญชีด้านเรื่องการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะไม่ว่าเป็นโรงแรมเป็น DMC เป็นบริษัททัวร์ครับซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นถ้าคุณสามารถสั่งเครือข่ายของคุณเองคุณจะสามารถติดต่อกับบริษัทค่อนข้างเยอะมากครับ So for those who have never heard of LinkedIn, don't be afraid. The learning curve is not that steep. It might be a little bit confusing in the beginning, but you just spend a couple of minutes and you quickly understand how to create a new profile. When you go on LinkedIn, so linkedin.com, you can easily click on create a new account, and there will be a wizard, there will be online, you will be guided through the steps to create your profile. Yeah, please. LinkedIn อาจจะเป็นโซเชียลมีเดียนะครับที่เปิดบัญชีอาจจะไม่ได้ง่ายเท่ากับ Facebook แต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ทางการทำงานก็จะมีมันจะทางการนิดหนึ่งแต่ว่าอย่าตกใจอย่ากลัวนะครับหนึ่งเราจะมาดูด้วยกันว่าควรจะทำยังไงบ้างเพื่อจะเปิดโปรไฟล์ของ LinkedIn แต่ง่ายที่สุดก็คือไปถึง linkedin.com นะครับแล้วก็กดตรงที่ create profile ใหม่นะครับแล้วก็จะมีกระบวนการที่จะพาคุณเปิดบัญชีช่วยคุณไปสเต็ปต่อสเต็ปครับ Once you've created your profile, that will take you approximately 5 to 10 minutes, to be honest. You can start connecting with your former colleagues, so people that you know, other tour guides, tour companies, DMCs that you've been working with in the past, and still and companies that you're still working with right now. And the more you connect with people, the more you will be introduced to other people. So it really is like spend some time, check. There is a search bar. We will go through the LinkedIn interface in a minute. But it's really easy to start growing your network, and that's exactly what we want to help you with today. กุญแจครับปัจจุบันปัจจัยสำคัญเวลาคุณจะใช้ LinkedIn นะครับคือคุณจะต้องเชื่อมกับคนที่คุณรู้จักแล้วครับอันนี้คือจะเป็นสเต็ปแรกครับยิ่งคุณจะมีคนที่คุณเชื่อมไปแล้วเรียบร้อย connect ไปแล้วเรียบร้อยเป็นเพื่อนกันแล้วเรียบร้อยแม้ว่าผมคิดว่า LinkedIn เขาไม่ได้ใช้คำว่าเพื่อนนะแต่สำหรับคนที่ชินกับการใช้ Facebook นะครับก็คือคุณจะต้องเชื่อมกับคนหลายๆคนนะครับยิ่งคุณจะมีคนในเครือข่ายของคุณเองยิ่งทางโปรแกรมจะเสนอชื่อของคุณกับคนอื่นแล้วคุณก็จะสามารถคือทำให้เครือข่ายของคุณแบบใหญ่ขึ้นขยายขึ้นนะครับ So let us quickly jump into LinkedIn, so you have a better, you will have a better understanding of how it looks like. So we just took, we went through the onboarding process beforehand because that's quite straightforward. You just enter your name, experience, and it will help you to build your basic profile. But this is how your online profile look like. So you'll see yeah, please. Kun Mark, sorry, just maybe for the ones that are not familiar with LinkedIn, as myself, for example, what would be the key information or very important information you should not miss when you actually open the profile? Maybe before we go through the how it looks and how to use it.
อืมสำหรับคนที่ยังไม่ชินกับ LinkedIn นะผมถามคุณมาร์คว่ามีเวลาผมกำลังเปิดบัญชีอยู่มีข้อมูลอะไรไหมที่ไม่ควรจะพลาดลงไปหรือว่าไม่ควรจะขาดเวลาเราเปิดโปรไฟล์ของ LinkedIn นะครับ So that's a great question. Yeah. Since the onboarding process is relatively easy, the only thing that you need at this stage is a valid email address, because that email address will allow you to open an account on LinkedIn, and then the basic information that you are required to fill are simple information such as your name, family name, educational background. You don't have to list your entire educational history at once. You can just enter your last degree if you have one, or your last certification. The more information you enter, the better it is, because your profile will look better. โอเคข้อมูลที่สำคัญที่สุดเวลาเปิดบัญชีคืออีเมลครับคือจำเป็นต้องมีอีเมลถึงเราจะเปิดบัญชีใน LinkedIn ได้คุณมาร์คบอกว่าเราควรจะมีข้อมูลให้มากที่สุดเกี่ยวกับความสามารถของเราด้านการทำงานครับอย่าลืมว่า LinkedIn ไม่ใช่ Facebook ครับคุณควรจะแน่นข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานประสบการณ์ของคุณจบมหาลัยไหนบ้างคุณสามารถพูดภาษาอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าไปดูในโปรไฟล์ที่เราสร้างเพื่อให้คุณเห็นว่าข้อมูลมันจะโชว์ที่ไหนยังไงอะไรคือข้อสำคัญเวลาเราเปิดบัญชีของ LinkedIn นะครับ So your profile looks like this. So a profile looks the same for any user. So it's very don't worry, all the setup is done automatically for you. Your name, your current profession. So we assume that is a freelance tour guide. You can set your location as well, so people know where you're based. You can also include a description. This is much recommended. So spend the time that you need, 5, 10 minutes, 1 hour, 2 hours, that's all up to you. Try to describe who you are. What are your top skills? Why an employer, why a tour company should connect with you? What is your added value? This is a great opportunity for you to promote yourself, and it's totally free. So let's really consider this. It's really a tool that everybody should be using. โอเคหน้าของ LinkedIn จะดูแบบนี้นะครับถ้าเราขึ้นไปดูอีกทีหนึ่งได้ไหมครับขอบคุณครับเราเห็นชื่อของเราแล้วก็ตำแหน่งด้วยนะครับว่าเป็น Freelance English Speaking Guide ครับถ้าคุณเห็น Dream Travel นะครับก็คือทาง LinkedIn จะให้คุณเลือกว่าณปัจจุบันคุณทำงานสำหรับบริษัทหนึ่งเป็นประจำไหมคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องลงชื่อนั้นก็ได้ครับถ้าคุณเป็น English Freelance English Speaking Guide ครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีชื่อบริษัทขึ้นมาด้วยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณนะฮะถ้าเราลงไปดูถึงabout มันคือเกี่ยวกับเราคุณม้าบอกว่าเราควรจะใช้เวลานิดนึงในการร่างในการเขียนsection about ครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่หนึ่งเราสามารถลงฟรีได้แล้วเราก็ต้องคิดในสายตาของผู้จ้างครับที่จะมาจ้างคุณเขาจะต้องมาดูส่วนตรงนี้นะครับว่าคุณคือใครคุณทำอะไรคุณชอบทำอะไรบ้างคุณเก่งด้านไหนบ้างมีประสบการณ์อะไรบ้างใช้เวลาในการเขียน section about นี้ครับเกี่ยวกับเราควรจะใช้เวลานิดหนึ่งครับเพราะว่ามันมีความสำคัญค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าการเขียนภาษาอังกฤษของคุณไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะครับหรือว่าไม่ดีที่สุดก็อย่าเกรงใจครับลองถามรอบๆตัวเองว่ามีใครบ้างที่สามารถช่วยเราอาจจะร่างก่อนว่าโอเคอันนี้คือข้อมูลที่ผมอยากจะลงเข้าไปแล้วก็ขอเพื่อนฝรั่งหรือว่าเพื่อนร่วมงานฝรั่งก็ได้ครับว่าผมมีโปรไฟล์นี้ช่วยผมเขียนให้มันสวยงามหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นการแนะนำตัวนะครับสำหรับผู้จ้างครับ Here
LinkedIn will display your work experience. So we made that fake profile to quickly illustrate how it looks like. But here, so as you can see, you can list all your job experiences. So you as a tour guide, it could be, for example, I've been working as a freelance tour guide, English-speaking guide for that travel company for the last 5 years. Add it there. That gives you credits that makes your profile stronger. The more experience you list here, the better it is. You can, let me show you very quickly. If you click the little plus here, I want to add an extra experience. You can add the name of your position. So tour guide, I was working for tour company XYZ. It was located in Bangkok and I started in 2018 until today. Okay, just one question mark ผมมีคำถามนะครับพอดีมัคคุเทศเขาเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมครับเขาไม่จำเป็นต้องลงเป็นจ็อบใช่ไหมครับแค่ช่วงเวลาที่ผมทำงานกับบริษัททัวร์บริษัทนี้ไม่จำเป็นต้องลงเป็นจ็อบนะครับทุกคนที่กำลังดูครับอย่าไปลิสต์จ็อบทั้งหมดที่คุณทำมานะครับเราแค่อยากจะดูว่าเอ๊ะคุณทำงานกับบริษัทไหนบ้างมานานแค่ไหนนะครับ So yeah, excellent point. So you really want to describe here your working experience with tour companies, not describe the type of job that you're doing, but really what kind of services you provided. So it's very important here to mention as a tour guide, you would mention that I catered for FIT and groups for that company. I was in charge of the Spanish-speaking tour guides within that company, anything that can help you build a stronger profile. Just underneath experience, there is another section that is just as much important on your online profile, is education. So by education here, we mean any degrees that you have from high school, from university, but it could be also that you attended an online webinar, you attended a training certification program with a tour guide certification company, anything that had brought you more knowledge from an educational standpoint as a tour guide. ส่วน education นะครับก็แน่นอนจะต้องมีปริญญาโทปริญญาตรีของคุณก็สามารถลงข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัยได้นะครับแต่คุณก็สามารถที่จะลงไปประกาศอะไรก็ได้คุณอบรมมาจากสมาคมคุณอบรมมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวคุณสามารถลงใบประกาศทั้งหมดหรือการอบรมทั้งหมดที่คุณผ่านมาในส่วนตรงนี้นะครับคุณมากดบวกให้ดูหน่อยได้ไหมครับแล้วเรากดตรงจ่ายโอเคตรงนี้คุณอันนี้คือเขียนว่า school นะครับแต่ school อาจจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวก็ได้ TAT ก็ได้ครับทททอะไรก็ได้ครับ degree อาจจะเป็นใบประกาศก็ได้ถ้ามันไม่ใช่ถ้าคุณลงดีกรีไปแล้วเรียบร้อยปริญญาโทของคุณไปแล้วคุณแค่ลงใบประกาศได้เลยครับแม้ว่าคุณอบรมด้านไหนก็ได้คุณจะลงในส่วนนี้ได้ครับ And here the last sections that you can play around with on your online profiles are skills and endorsements. So this is you. You can tag, you can make visible the skills that you think you are the strongest at. Here, hospitality, guided tours, public speaking. You can add as many skills as you feel fit. Just a little tip: don't put 50 different skills. Really focus on your core skills. So it shouldn't be more than 5 to 6 skills, and this will help you. This will help other people that you connect with on LinkedIn to have a quick understanding of what your profile is all about and how you could help them in their business. ตรงส่วน skill and endorsement นะครับคือความสามารถพิเศษของเราครับอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เรื่องการทำงานของเราครับ
กดให้ดูใหม่ได้ไหมครับคุณมาร์คขอบคุณนะครับอันนี้คุณมาร์คเขาทำเป็นตัวอย่างให้เราดูเป็น hospitality เป็น guided tour เป็น public speaking ความสามารถในพูดคุยในที่สาธารณะstorytelling การเล่าเรื่องนะครับที่เราพูดถึงอาทิตย์ที่แล้วที่เป็นข้อสำคัญมากคำแนะนำของคุณมาร์คคืออย่าลงความสามารถ50ข้อแน่นอนถ้าเป็นผู้จ้างแล้วผมเข้ามาดูโปรไฟล์ของคุณแล้วผมเห็นว่าคุณมีความสามารถเป็นลิสต์ยาวๆ50ข้อผมก็จะต้องสงสัยว่าคุณเก่งทุกเรื่องนี้ที่คุณลงมาจริงหรือเปล่านะครับอันนี้คือสำคัญโฟกัสตรงที่5 6 7อย่างของเราที่เราคิดว่าโอเคอันนี้คือข้อแข็งแรงจุดแข็งของผมครับคือจุดพวกนี้นะครับคุณมาร์คคิดว่าใครที่เป็นมัคคุเทศก์ควรจะมีสกิลตรงนั้นอย่างน้อยเป็นพิเศษ2-3ข้อไหมมีอะไรที่คุณคิดว่าควรจะมีไหม Do you think there's any particular skills that any guide profile should have activated in this section? It is a good section to mention the language that you are good at. German speaking, English speaking, you can add more than one language, and this will be very useful for people who are using LinkedIn to source new tour guides. They will type in the search field tour guide English, and LinkedIn will look at your profile and say, oh, okay, this is a tour guide skilled in that language. Okay, let me introduce that tour guide to this person. Okay. คือควรจะมีภาษาคือเราเน้นภาษาในส่วนนี้ได้นะครับตรงที่คุณเห็นตรงนี้มันจะเขียนว่า German นะครับ language ใช่ครับคุณสามารถที่จะเพิ่มภาษาทั้งหมดที่คุณมีความสามารถในการทำทัวร์ได้ตรงนี้เลยคำถามครับคุณมาร์คสกิลพวกนี้มีอิทธิพลยังไงกับการเซิร์ชของถ้าสมมติว่าผมเป็นผู้จ้างผมเป็นบริษัททัวร์นะครับแล้วผมก็จะหามัคคุเทศก์เข้าไปใน LinkedIn สกิลพวกนี้จะมีความสำคัญยังไงกับการเซิร์ชครับ how these skills and languages and everything that we put in this section will influence do they influence the search or they do, yes. Okay. They do. So the as mentioned before, that's why language is a key information, a key skill that you should put here, because that's what the system uses to match people who are looking to connect with tour guides, and on the tour guides who are also looking to connect with other tour guides. Okay. ก็ควรสกิลทั้งหมดที่เราจะลงตรงนี้จะมีอิทธิพลกับการเซิร์ชนะครับคนที่เป็นบริษัททัวร์หรือว่าเป็นมัคคุเทศก์คนอื่นหรือว่าเป็นทัวร์โอเปอเรเตอร์เขาก็จะต้องพิมพ์ทัวร์ไกด์ Thailand Tour English Speaking Guide in Thailand อะไรประมาณนี้ซึ่งคำที่เรียกว่าคีย์เวิร์ดนะครับที่เป็นคำสำคัญในการเซิร์ชสกิลความสามารถในเซกชันตรงนี้นะครับจะมีอิทธิพลกับการเซิร์ชนะครับก็อย่าลืมที่จะใส่ความสามารถของคุณในเซกชันนี้ใน LinkedIn นะครับ So once you have built your profile, and again we suggest you to spend some time to select a nice picture, to fill as much information as you can. Again, there is no limit and it's completely free. The next step is to start building your network. The first step, so LinkedIn works, they have an easy some easy steps that you should go through to start building your network. And the first one is to connect obviously with people that you already know. So for example, another tour guide, you wanna connect with that tour guide, so it's pretty much the same than Facebook, but it's more focused on professional connection rather than just being friends. So how do you do that? It's relatively simple. There is this search bar on top, and Kun Udom Sak, very friendly guide, wants to connect with me. So just type my name. I appear here. Maybe just
สเต็ปคือพอเราเราสร้างโปรไฟล์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลลงข้อมูลทางการทำงานประสบการณ์ใบประกาศใบปริญญาทั้งหมดของเราแล้วก็ความสามารถนะครับskill and endorsement ที่เราโชว์เมื่อกี้สเต็ปที่หนึ่งคือเราจะต้อง build เราจะต้องสร้างเครือข่ายของเราสเต็ปแรกนะครับเวลาเราสร้างเครือข่ายคือเราต้อง connect เราต้องเชื่อมกับคนที่เรารู้จักแล้วครับเราต้องคิดว่าในคนที่ผมรู้จักรอบๆตัวผมเรื่องการทำงานนะครับเราจะเน้นเรื่องการทำงานนะอันนี้ LinkedIn คือไม่ใช่ความเป็นเพื่อนเหมือน Facebook ครับคุณก็ต้องมีDMC หรือว่าบริษัททูตที่คุณทำงานด้วยกันไปแล้วเรียบร้อยซึ่งผมคิดว่าบริษัทส่วนใหญ่ณวันนี้เขาต้องมี LinkedIn Profile อยู่แล้วคุณก็สามารถเริ่มกับพวกนี้ได้ก่อนก็ได้ครับหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นมัคคุเทศก์เหมือนกันที่เขาอาจจะมี LinkedIn Profile แล้วหรือว่าเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นมหาลัยอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการทำงานของคุณแล้วคุณคิดว่าเขาน่าจะมีโปรไฟล์ใน LinkedIn นะครับอันนี้เราทำตัวอย่างให้ดูครับคุณอุดมศักดิ์ครับที่เป็นโปรไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาให้มันเป็นตัวอย่างวันนี้ให้พวกคุณดูครับใน Search Bar ที่อยู่ข้างบนนี้นะครับคุณสามารถพิมพ์ชื่อของคนที่คุณหาอยู่ครับอันนี้คือโอเคคุณฟิลิปโปครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราที่ iZZi ครับเราพิมพ์ชื่อไปแล้วเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเห็นโปรไฟล์ของเขาครับแล้วจะมีปุ่มตรงนี้ใช่ที่เราจะบอกว่า connect เราสามารถลงข้อความก็ได้แบบว่าสวัสดีครับผมเป็นมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษที่กรุงเทพนะครับผมหางานอยู่อยากสนใจที่จะเชื่อมกับคุณอะไรประมาณนี้คือทำข้อความเล็กๆไม่ต้องยาวมากนะครับไม่ต้องอธิบายโปรไฟล์หรืออะไรแบบนี้ในส่วนตรงนี้นะครับเพราะว่าคุณทำโปรไฟล์ของคุณใน LinkedIn ไปแล้วก่อนที่เขาจะยอมรับคุณเขาจะต้องเข้าไปดูโปรไฟล์ของคุณอยู่แล้วเอาง่ายๆครับแนะนำตัวแล้วก็ขอ connect ด้วยได้ไหมครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ send invitation So very quickly here, so the once when you want to search, when you want to connect with a former colleague, a friend, or any contact that you are looking for, use the search box here, type the name of that person, and click that little button here, connect. That person will receive an invitation. Just wait for that person to click accept, and here, bingo, you have a new connection. So here for that example, I'm already connected with myself. So then you will slowly but surely build up your list, your database of contact. And the more people you connect, the more people you will also be suggested to connect with. And this is how your profile becomes more visible online. And again, all this for free. It's a very powerful tool. เหมือนที่เราอธิบายเมื่อกี้นะครับคือยิ่งเราจะมี connection ยิ่งเราจะเชื่อมกับคนหลายๆคนยิ่งโปรไฟล์ของเราจะเปิดเผยใน LinkedIn นะฮะซึ่งคุณก็ต้องคิดว่าช่วงนี้สมัยนี้นะครับว่าผมหามัคคุเทศก์หรือผมหาฟรีแลนซ์มาทำงานกับผมก็ต้องใช้ Google อยู่แล้วผมก็ต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วฟรี 100% นะครับคุณทำโปรไฟล์ใน LinkedIn มันฟรี 100% หมายถึงว่าคุณจะได้งานจาก LinkedIn เยอะมากงานทั้งหมดของคุณจะมาจาก LinkedIn ก็อาจจะไม่ใช่วันนี้เรามาดูว่าควรจะมีโปรไฟล์ที่ไหนบ้างอันนี้คือ connection แรกเรามี connection กับคุณมาร์คพอเรามี connection กับคุณมาร์คระบบเองมันจะดูว่ามีคนรอบๆคุณมาร์คที่ผมอาจจะรู้จักไหมแล้วระบบก็จะแนะนำเราแล้วเราก็จะโดนแนะนำให้คนอื่นนะฮะคุณพยายาม connect กับคนเยอะที่สุดที่คุณรู้จักอยู่แล้วก่อนนะครับซึ่งเครือข่ายของคุณมันจะค่อยๆขยายนะครับ What do you do once you have started building your list of contacts? Well, the best advice is to start interacting with them. It's getting connected with someone is the first step, but in the fast-moving professional world where we work in, you want to use
this contact to open new opportunities, to bring you more opportunities, be it a new. You can start chatting with a contact that you have at the DMC tour company, and hopefully get an interview so that you can meet with them and start getting jobs from that tour company. So one tool that you can use is direct messaging. So it's like a chat. You send message, you introduce yourself, as Kunben mentioned. Introduce yourself, explain why you want to connect with that person, and the rest is all yours to decide what to do. The second tool that you can use to interact with your connections, with your connections in LinkedIn, is by posting. You can post. Let me just go back to my profile. So you can start posting pretty much the same than you would do on Facebook, but those posts are more professional. So here I made a quick example of what kind of post would be interesting for you as a tour guide. So yeah, sorry. หลังจากเราสร้างโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วแน่นอนครับถ้าเราแค่นั่งให้มีโอกาสเข้ามาหาเราก็อาจจะมีคนติดต่อได้อยู่แล้วแต่อาจจะน้อยกว่าคนที่เขามี activity เขามีการใช้ระบบครับเราใช้ระบบได้หลายๆทางนะครับทางแรกที่คุณมาร์คแนะนำให้ใช้คือ direct messaging ก็คือ chatbot นะครับง่ายๆเหมือนกับ Messenger ของ Facebook นะครับคุณสามารถส่งข้อความเข้าไปหาคนที่เป็นคนแท็กของคุณผมสามารถส่งข้อความกับคนที่ไม่ได้ connect กับผมไหมคุณมาร์คyou need to be connected with someone before you start chatting คือ with that person. จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วถึงเราจะส่งข้อความไปหาคนอื่นนะครับทางที่สองที่เราสามารถใช้ระบบได้คือการโพสต์นะครับคุณมาร์คเปิดโพสต์ให้หน่อยได้ไหมครับการโพสต์ก็คือคล้ายๆกับ Facebook นะครับอันนี้ผมคิดว่าทุกคนต้องเคยโพสต์ใน Facebook มาก่อนนะครับแต่ว่าคอนเทนต์ที่คุณจะเนื้อหาที่คุณจะลงเข้าไปในโพสต์ของ LinkedIn นะครับควรจะต่างกันนิดหนึ่งกับโพสต์ที่คุณลงไปใน Facebook แน่นอนคนที่เป็นผู้จ้างเป็น DMC เป็นบริษัททัวร์นะครับเขาจะมาเข้าไปดูโปรไฟล์ของคุณแล้วเขาก็จะสามารถเห็นว่าคุณโพสต์อะไรได้บ้างถ้าโพสต์ของคุณเป็นโพสต์แบบว่าไปกินส้มตำกับเพื่อนอะไรเงี้ยแบบ Facebook สไตล์ Facebook อะครับมันก็อาจจะดูไม่ professional แบบพอสมควรเราแนะนำให้โพสต์ในกรอบทางการของการทำงานของคุณอันนี้คุณมาร์คเขาทำตัวอย่างโพสต์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าควรจะเป็นแนวทางของโพสต์ของพวกคุณนะครับเวลาคุณโพสต์ใน LinkedIn นะครับ so how these posts and the structure of the post how do you advise the tour guides to create this post and what should be in there มีอะไรสำคัญที่ควรจะอยู่ในโพสต์เวลามัคคุเทศก์หรือว่าทัวร์ไกด์จะทำโพสต์ใน LinkedIn นะครับYes, so always keep in mind that Facebook is a great tool for you to share pictures, to share stories with your friends on a very casual level. Don't use LinkedIn to share pictures, casual pictures and stuff and stories that are not related to your profession. So what kind of post you should then advertise there? You should create anything that helps you promote your profile, that shows your connection, that you know your business, that you are, despite, for example, the current crisis now, the industry is not moving, nothing is happening. Well, guess what? Udom Sak, he posted, he's still very active. He goes to other provinces. He's always looking for new stuff, interesting visits for the travelers when they will come back. Produce content that is useful to your connections.
เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้สไตล์ของโพสต์ในLinkedIn จะต้องแตกต่างจากโพสต์ใน Facebook อ่าพยายามโพสต์อะไรที่เป็นเกี่ยวกับความเป็นมักคุเทศก์หรือการเป็นทัวร์ไกด์ในเมืองไทยอ่าเช่นตอนนี้เรารู้ว่าเป็นวิกฤตค่อนข้างสำคัญมักคุเทศก์ส่วนใหญ่ก็ไม่มีงานทำแต่ว่าเรายังสามารถที่จะcreate content create post นะครับที่จะโชว์ให้คนเข้ามาดูโปรไฟล์ของเราว่าเรายังพยายามทำอะไรอยู่ครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ผมเข้าใจว่าช่วงนี้ใครๆก็อาจจะไม่มีงบหรือว่าอาจจะไม่สามารถที่จะบอกว่าเที่ยวไปทั่วประเทศเพื่อจะลงรูปตัวเองว่ากำลังทำทัวร์ใหม่กำลังสร้างทัวร์ใหม่อะไรเงี้ยมันเราอาจจะไม่มีทรัพยากรในการทำแบบนี้แต่คุณพยายามดูรอบๆตัวคุณนะครับแม้ว่าจะเป็นเวลาคุณกลับต่างจังหวัดหรือว่าเวลาถ้าคุณเป็นมัคคุเทศก์ในกรุงเทพแน่นอนนะครับเวลาคุณเดินข้างถนนหรือว่าคุณกำลังไปจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งคุณต้องเจออะไรที่น่าสนใจที่อาจจะน่าสนใจในสายตาของต่างชาติของนักท่องเที่ยวหรือว่าที่อาจจะน่าสนใจในสายตาของพวกบริษัททัวร์หรือพวกDMC ครับคุณถ่ายรูปง่ายๆนะครับแล้วก็ทำโพสต์ว่าโอเคสถานที่สวยงามของประเทศไทยคุณสามารถเข้าไปดูตรงนี้เช่นคุณผ่านวัดแห่งหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าสวยงามดีอาจจะมีคนรู้จักน้อยอะไรเงี้ยคุณก็ถ่ายรูปหน้าวัดนะครับแล้วก็ลงในโปรไฟล์ของคุณแล้วก็พยายามลงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นนิดนึงไม่จำเป็นต้องแบบว่าเขียนหนังสือแบบว่ายาวมากแต่ข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับวัดสถานที่นี้ที่คุณรู้สึกว่าน่าเที่ยวแล้วไม่ค่อยมีคนรู้จักมันจะทำให้ผู้จ้างเวลาเขาเข้าไปดูในโปรไฟล์ของคุณในสายตาของเขาว่าเอ๊ะคนนี้เขาก็แบบว่ายังพยายามหาสถานที่ใหม่ๆยังพยายามแชร์ข้อมูลกับชุมชนหรือว่ากับคนในลิงก์ อิน นะครับว่าเกี่ยวกับเมืองไทยเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยไม่จำเป็นต้องใหญ่มากมีข้อมูลละเอียดมากครับแค่โชว์ให้ผู้จ้างว่าเรามีเรามีการร่วมมือกับคนอื่นเราพยายามอยู่ที่จะทำอะไรบางอย่างในช่วงเวลาที่คนอื่นเขาอาจจะไม่ทำครับ So just to wrap this up, LinkedIn, we strongly invite you to explore that platform that is totally free. You only need an email in order to do that, a valid email, and the steps are very straightforward. Create your profile, start connecting with people, engage with those people, start talking to them, engaging with them, and try to create content. The more content you provide, the more new connections you make, the more also people will also invite you and will want to have you in their profile, okay. in their database. สรุปเกี่ยวกับ LinkedIn นะครับคุณเปิดโปรไฟล์ก่อนนะครับลงข้อมูลของคุณทั้งหมดเน้นเรื่องการทำงานนะครับพยายามเชื่อมกับคนที่คุณรู้จักไปก่อนนะครับคุณสามารถที่จะขอการเชื่อมกับคนที่คุณยังไม่รู้จักแต่คุณควรจะเริ่มกับเครือข่ายของคุณคนที่อยู่รอบๆตัวคุณที่เคยทำงานกับคุณหรือว่าที่คุณเคยทำงานกับเขาแล้วก็พอเราสร้างเครือข่ายแล้วสร้างโปรไฟล์แล้วอย่าลืมสร้างโพสต์สร้างคอนเทนต์สร้างเนื้อหายิ่งคุณจะมีเนื้อหายิ่งคุณจะมีโอกาสมีคนอื่นมาขอเชื่อมกับคุณนะครับคุณมาร์คมีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่ได้พูดถึงคือหน้าโปรไฟล์รูปครับรูปภาพที่ควรจะติดหน้าโปรไฟล์ LinkedIn มีอะไรที่ไม่ควรจะทำหรือว่ามีอะไรที่ควรจะทำไหมมีคำแนะนำเกี่ยวกับรูปหน้าโปรไฟล์ไหมครับYes, of course, this is a professional tool, so don't use the same profile pictures that you may be using on your Facebook profile, for example. It has to be, it's smarter to look smart on a profile picture, I would say. So also take some time to choose the right picture. This is, we're talking about two pictures here, your profile, and you can also set the background picture.
well, you're all from a beautiful country, so there are plenty of beautiful pictures of Thailand, just like this one. If you have picture with clients, with happy clients surrounding you, I would suggest to use picture like this. It's always better to use pictures with people, with human faces, rather than just the landscape that we use for this example. โอเคเรามีสำหรับหน้าโปรไฟล์ LinkedIn นะครับก็จะมีรูป2รูปที่คุณสามารถตั้งได้นะครับก็จะมีรูปโปรไฟล์นะครับที่เป็นรูปกลมๆนะครับอันนี้ควรจะเป็นรูปของตัวเองอย่าใช้รูปแบบที่มันจะมีแนวโน้มแบบง่ายเกินไปนะครับ casual เกินไปนะครับเป็น LinkedIn คือโปรไฟล์ professional ของคุณเป็นหน้าตาของคุณออนไลน์นะครับแน่นอนผมเป็นผู้จ้างแล้วผมเข้ามาดูโปรไฟล์ของคุณแล้วผมเห็นเป็นรูปแมวกับรูปอะไรที่ผมไม่เห็นหน้าตาของคุณนะครับมันก็จะดูไม่ซีเรียสพอสมควรแนะนำให้มีรูปโปรไฟล์ที่เป็นรูปกลมๆเป็นรูปตัวเองนะครับแล้วคุณมาร์คบอกว่าถ้าเป็นbackground นะครับเป็นรูปที่เป็นรูปนี้นะครับรูปใหญ่ๆครับรูปเมืองไทยสวยๆก็มีเยอะแยะมากมายคุณสามารถหารูปใน Google ได้นะครับแค่พิมพ์Thailand landscape หรืออะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็จะทัศนียภาพในเมืองไทยหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีรูปเยอะแยะแต่แน่นอนครับดีที่สุดคือใช้รูปที่คุณกำลังทัวร์กับลูกค้าอยู่รูปที่จะสามารถสร้างฟีลสร้างอิโมชันกับผู้จ้างครับมันจะดีที่สุดแน่นอนผมแน่ใจว่ามัคคุเทศก์ 99% ต้องมีรูปที่อยู่กับลูกค้าแม้ว่าเป็นรูปถ่ายรูปหน้าวัดพระแก้วหรืออะไรแบบนี้ที่จะสามารถโชว์ผู้จ้างว่าลูกค้าของคุณนะเวลาเขามาทัวร์กับคุณเขามีความสุขเขามีประสบการณ์ที่ดีครับพยายามหารูปที่จะแสดงถึงจุดนี้นะครับแน่นอนนะครับใครมีคำถามหนึ่งสามารถลงคำถามในฟีดของ Facebook นะครับเราดูอยู่เวลาเรากำลังทำไลฟ์สดนะครับแต่ว่าถ้ามีคำถามที่ไม่อยากจะลงในคอมเมนต์ตรงนี้ติดต่อเราทาง Messenger ได้เลยนะครับอย่าเกรงใจหนึ่งเราอยากได้ฟีดแบ็กของพวกคุณแน่นอนเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการทำเวบินาร์แบบนี้อันนี้คือแค่ครั้งที่2แล้วก็ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาเองว่าคุณเบนคุณม้าผมสร้างโปรไฟล์ใน LinkedIn ไม่ไหวผมมีปัญหาหรือว่าทำแบบนี้กดตรงนี้ไม่ทำงานอะไรเงี้ยอย่าเกรงใจครับเรายินดีช่วยครับติดต่อเราได้ตลอดเวลาทาง Messenger Facebook @iZZi Guide นะครับต่อไปนะครับมีคำแนะนำสำหรับ LinkedIn เพิ่มใช่ไหมครับSo yes, let's conclude that LinkedIn introduction to LinkedIn with 9 useful tips that we want to share with you. This presentation will be on our Facebook page and on our social media page. So if you want to download it, you don't have to hurry taking notes right now. This will be available online. First tip, you can create with LinkedIn a customized URL. What is URL? It's the address, the internet address that is in your browser. By 3 clicks, you can customize this. And for the example that we use, Kun Udomsak, he could use linkedin.com/Udomsak Thailand tour guide, for example. It looks better than the link that is generated automatically, which is a succession of digit letters, and it's not really professional. Yeah. อันนี้คือURL นะครับคือ address ของเว็บไซต์ที่ถ้าคุณดูข้างบนนะครับของหน้าไม่ว่าคุณใช้ Google Chrome Internet Explorer หรืออะไรก็ได้ก็จะมี เป็น address ของเว็บไซต์ครับคุณมาร์คถ้าเราจะทำ address นั้นให้มันง่ายกว่าให้มันสวยกว่าควรจะทำยังไงSo yes, how should your customized URL look like? Of course, it's all up to you. Our suggestion is to use your
give your name and family name. That is also good for people when they try to, for any reason, look for you on Google. Google, it will help Google to suggest your LinkedIn profile page on top of other pages just because your name is mentioned there. คือคุณมาร์คแนะนำให้ใช้ชื่อกับนามสกุลของตัวเองใน address นั้นเหตุผลคือเวลาคนอื่นอาจจะหาเราใน Google เขาจะหาเราได้ง่ายนะครับแต่คุณมาร์คผมจะ create URL ได้ที่ไหนครับอันนี้คือใน LinkedIn โดยตรงหรือว่าเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่ามัน It's in the settings here. Okay. So yes, it's คุณไปตรง setting นะครับน่าจะเป็นการตั้งค่าถ้าเป็นภาษาไทยนะครับ and you can search it here. Here under the settings, you have access of all those little features, and one of them here will be to customize your URL. We will put the link directly on the presentation. ก็คือการสร้าง URL address นะครับที่มันสวยงามดีแล้วมีชื่อกับนามสกุลของคุณอยู่ในนั้นคือคุณต้องไปในการตั้งค่าของ LinkedIn นะครับเดี๋ยวหลังจากเราทำเวบินาร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลงลิงก์ให้นะครับว่าควรจะไปดูที่ไหนบ้างครับ The other tips, we mentioned that before, so use a very good profile picture because that's the first impression that you are giving to your potential new connection. Connect as quickly as possible with as many people as possible. Make sure that your profile is visible. That's also under settings. You will go through all the steps and it will ask you if you want your profile to be public. Of course, you want that. And include as many information as you can. How people can contact you. You can put your mobile phone if you are okay with it. You don't have to. It's recommended maybe to just display an email address so that if people want to contact you, they can do that. And make sure that your summaries or your about us section shows what your skills are because this is when anyone is looking in LinkedIn to connect with new people, with new tour guides, that's what they want to know. They want to know how you could help them how you can help them in their daily business, how you can help them better take care of their clients. And the last one, show, if possible, examples of your work. So this is under the experience section that we showed you before. You have a working experience with tour company ABC. You can attach, for example, a video that you made with clients where they're super happy. So video that shows that you know how to bring clients, travelers to places in Bangkok that are not known by the large public. You have that skill. This is something that you want to show. You can also display pictures. You can post articles, everything that shows that could help you introduce yourself to potential new connections. โอเคนี่คือการสรุปนะครับว่ามีข้อมูลที่ควรจะมีไม่มีหรือยังไงที่เราถึงอธิบายให้นะครับข้อที่2กับข้อที่3เดี๋ยวเราอธิบายไปแล้วเรียบร้อยข้อที่4คือใช้คำที่เราคิดว่าคนที่จะหาคนเหมือนเราเขาจะใช้คำอะไรบ้างเวลาเขาจะ search เราtour guide in Thailand English speaking tour guides tour guides in Bangkok right พยายามใช้คำพวกนี้เวลาเราสร้างโปรไฟล์ตัวเองแล้วก็มีการ set profile เป็น public นะครับอันนี้คือจะอยู่ในตั้งค่าของ LinkedIn เราสามารถที่จะบอก LinkedIn ว่าโอเคทุกคนสามารถเข้ามาดูโปรไฟล์ของผมได้หรือว่าแค่คนที่อยู่ในเครือข่ายของผมอันนี้สำคัญมากครับเปิดให้เป็น public นะครับถ้าผมเป็นผู้จ้างและผมยังไม่ได้เชื่อมกับคุณผมก็ยังสามารถเข้าไปดูโปรไฟล์ของคุณก่อนที่ผมจะขอให้เชื่อมกับคุณผมก็จะต้องดูโปรไฟล์ของคุณใช่ไหมครับผมต้องดูว่าคนนี้มันน่าสนใจไหมครับตรงกับความต้องการของผมไหมก่อนที่ผมจะขอเชื่อมสำคัญมากตั้งให้เป็น Public แล้วก็เซตเป็น Full View คือเขาสามารถดูข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในโปรไฟล์ของคุณนะครับลิงก์
คือคุณสามารถถ้าสมมติว่าคุณทำงานกับเว็บไซต์อื่นหรือว่ากับคุณอยู่ในกลุ่ม Facebook เป็นกลุ่มมัคคุเทศก์หรือคุณมีเพจFacebook ของคุณโดยมีข้อมูลที่คุณรู้สึกว่ามันมี value มันมีข้อบวกสำหรับคนที่กำลังดูโปรไฟล์ของคุณเอาลิงก์คุณcopy นะครับลิงก์ address ของเว็บไซต์นั้นแล้วก็เอามาลงใน LinkedIn ของคุณนะครับคนที่มาดูโปรไฟล์ของคุณจะสามารถดูว่าคุณสนใจเรื่องอะไรบ้างคุณมีส่วนร่วมกับโครงการอะไรบ้างอันนี้มันก็ค่อนข้างสำคัญนะครับอีเมลเบอร์โทรศัพท์ไลน์อะไรก็ได้ครับลงไปหมดนะครับให้เยอะที่สุดที่ทำได้อย่าลงอีเมลที่ตัวเองไม่ได้เข้าไปดูอย่าใช้อีเมลที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลปัจจุบันหนึ่งแล้วก็ที่เป็นอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่คุณแน่ใจว่าคุณจะรับสายคุณจะตอบได้คุณจะเห็นว่าอีเมลเข้ามีคนขอมาเชื่อมใน LinkedIn นะครับถ้าคุณลงอีเมลที่คุณไม่ได้เช็คมานานแล้วถ้าผมเป็นผู้จ้างแล้วผมส่งอีเมลเข้าไปหาคุณและคุณก็ไม่ตอบภายใน10 วันโอกาสที่ผมจะอยากทำงานกับคุณมันจะค่อนข้างน้อยลงนะครับข้อมูลเยอะสุดแล้วก็ที่เป็นปัจจุบันนะครับที่แน่ใจว่าคุณจะตอบภายใน24 ชั่วโมงให้คนนี้ได้ เรื่อง critical skills เรา cover ค่อนข้างไปเยอะแล้วนะความสามารถของคุณที่คุณรู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์ของคุณคุณเก่งเรื่องหาสถานที่ที่คนอื่นไม่รู้จักในกรุงเทพคุณเก่งเรื่องการเล่าเรื่องหรือว่าการเล่นมุกหรือว่าการสร้างบรรยากาศที่ดีกับลูกค้าคุณจะส่งในลงใน section ที่เป็น skills and endorsement ใช่ไหมครับคุณมาร์คแล้วก็ข้อที่9 upload example of your work ถ้าคุณเคยทำถูกกับลูกค้าหรือคุณมีวิดีโอครับหรือว่าหมายว่าลูกค้าเขาทำวิดีโอเองเวลากำลังทำทัวร์กับยูแล้วเขาก็แชร์ให้พวกคุณนะครับคุณสามารถลงวิดีโอรูปอะไรก็ได้ที่เป็นตัวอย่างของการทำงานของคุณเข้าไปใน LinkedIn ของคุณได้นะครับอันนี้เป็นโบนัสเนี่ยยังไม่จบใช่ไหมครับ อันนี้คือโบนัสทิปอะครับคำแนะนำโบนัสของคุณมาร์กนะครับในการใช้ LinkedIn นะครับ So once you connect it, once you make a new connection and you know that person and you have been working with that person in the past or not, that's not necessarily the case, but you know that person is very good, has a special skill in, for example, a tour guide, a friend of yours is excellent in German. You want to help your friend to build a better profile. You can send recommendation to your friend through LinkedIn. It's very easy. My friend Kun Pum is excellent in German. I click and this will be shown on เปิดให้ดูได้ไหมครับว่าrecommendation มันอยู่ตรงไหนของโปรไฟล์อันนี้คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญพวกคุณที่เป็นมัคคุเทศก์เป็นเพื่อนกันแน่นอนมีกลุ่มไลน์มีอะไรคือคนที่อยู่รอบๆตัวคุณที่เป็นมัคคุเทศก์เหมือนกันคุณสามารถช่วยกันได้นะครับถ้าสมมติว่าคุณเป็นเพื่อน 4-5 คนแล้วคุณก็ทั้งหมด 4-5 คนก็เปิดโปรไฟล์ใน LinkedIn คุณสามารถ recommend นะครับว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาเก่งเรื่องภาษาสเปนมากนะครับคุณลงไปใน skill and endorsement ใช่ไหมครับ skill and endorsement แล้วก็กดตรงที่บวกโอเคโอเคเข้าใจแล้วแต่อันนี้คือเพื่อนของผมต้องเข้าไปในโปรไฟล์ของผมโอเคง่ายครับคุณขอเพื่อนเข้ามาในโปรไฟล์ของคุณใน LinkedIn ลงไปใน skill and endorsement นะครับอันนี้คือคุณมาร์กลงไป account management เรากดแล้วเขาจะให้เราแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของคุณมาร์กในเรื่อง skill endorsement เรื่องนี้นะครับคุณสามารถบอกว่าเขาเก่งมากเรื่องนี้เก่งมากเรื่องการท่องเที่ยวเก่งมากเรื่อง account management
มันจะช่วยอ่ามันจะช่วยให้โปรไฟล์ของคุณดูมีความน่าเชื่อถือนะครับยิ่งมีคนมา recommend คุณเรื่องภาษาอังกฤษยิ่งคนที่มาดูโปรไฟล์ของคุณจะรู้สึกว่าโอเคถ้าเขามี20คนมา recommend เขาเรื่องภาษาอังกฤษเขาก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษนะครับอันนี้มันจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือกับโปรไฟล์ของคุณ When you LinkedIn is also a very powerful tool to study, to know more about someone who you are going to meet. Suppose you just connected with a new DMC, a new tour company. They invite you to come to their office because they wanna conduct a short interview to ask more about yourself. Use LinkedIn to quickly check if you have the name of the person who will interview you, check that person's profile because then you get information and information is power. So the more information you have of that person who's interviewing you or just meeting you, the better you will the better your impression will be. เราใช้ LinkedIn ในการโปรโมตตัวเองได้นะครับแต่เราก็ใช้ LinkedIn เพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับคนอื่นได้เหมือนกันถ้าสมมุติว่าคุณต้องไปอินเทอร์วิวเรื่องการทำงานไม่ว่าเป็นมัคคุเทศก์หรืองานอะไรก็ได้นะครับคุณสามารถเอาชื่อของคนที่มาอินเทอร์วิวคุณลงไปใน LinkedIn แล้วเข้าไปดูโปรไฟล์ของเขามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณอาจจะใช้เป็นประโยชน์เช่นคุณอาจจะอินเทอร์วิวกับบริษัททัวร์บริษัทหนึ่งแล้วคุณรู้ว่าเป็นคนนี้กำลังอินเทอร์วิวคุณก็เข้าไปดูโปรไฟล์ของเขาแล้วคุณก็เห็นว่าเขาชอบเที่ยวเชียงใหม่เขาเที่ยวเชียงใหม่มา 3-4-5 ครั้งมีโพสต์ของเขาเกี่ยวกับเชียงใหม่เยอะแยะในโพสต์นั้นเขาก็จะมีโพสต์ของวัดเขาชอบดูวัดหลายๆแห่งอะไรเงี้ยคุณก็รู้ว่าการที่คุณจะเล่าอะไรให้ฟังหรือว่าการที่คุณจะพูดถึงเชียงใหม่หรือว่าการที่คุณจะพูดถึงวัดหรือศาสนาพุทธน่าจะมีน่าจะสร้างความสนใจจากเขาอะครับคือการใช้ LinkedIn ในการได้ข้อมูลเกี่ยวกับคนที่กำลังจ้างเราเพื่อทำให้เขาชอบเราเพื่อทำให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างที่มันแมทช์ที่มันแบบว่าที่มันตรงกันอะคนนี้เขาก็ชอบเชียงใหม่เหมือนกันพูดถึงเชียงใหม่หลายๆครั้งพูดถึงเรื่องศาสนาพูดถึงเรื่องคือเวลาคนสองคนรู้จักกันและเห็นว่ามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันน่าจะเพิ่มโอกาสของคุณที่เขาจะชอบคุณและที่เขาจะจ้างคุณนะครับใช้ LinkedIn เป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ตรงมาจ้างเรานะครับ And the last bonus tip here is we have actually already mentioned that before, but we let's emphasize that particular tip. Use LinkedIn to write posts and to show the world that you know your destination, that you know your profession, and that you have much added value to bring to any of your new connection. การโพสต์การเล่าเรื่องนะครับเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้เราจะเน้นเรื่องนี้คือคนที่มักจะโพสต์คอนเทนต์เนื้อหานะครับน่าจะมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างดีในสายตาของผู้จ้างมันจะทำให้เขารู้สึกว่าในเวลาว่างของคุณนะครับคุณทำอะไรบ้างคุณไปช้อปปิ้งหรือว่าคุณนั่งกำลังทำเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแน่นอนจะทำให้คุณดูดีน่าเชื่อถือมากในสายตาของผู้จ้างถ้าคุณสามารถเขียนเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเมืองไทยเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณรู้สึกว่าน่าสนใจหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยถ้าคุณไม่สะดวกเขียนเรื่องยาวที่มีเนื้อหาที่คุณภาพดีพอสมควรในภาษาอังกฤษเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ครับไม่เป็นไรผมรู้สึกว่าคนที่เป็นผู้จ้างเขาอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่คนที่เป็นไกด์แมเนเจอร์ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเขาก็อ่านภาษาไทยได้แล้วเขาก็จะได้ความรู้สึกจากการโพสต์ของคุณว่าเอ๊ะคนนี้มันน่าสนใจจริงๆมีความรู้เยอะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เขาเป็นคือจะทำให้โปรไฟล์ของคุณดูน่าเชื่อถือและดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับ
So that's pretty much about LinkedIn. So go to linkedin.com, try to create a profile. If you have any question, you can just come back to us on Facebook. You can also email us, contact@izzyguide.com. If you have any question, we'll be more than happy to help you build your profile there. จบแล้วกับ LinkedIn นะครับค่อนข้างเยอะแต่พอเรารู้สึกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะไม่ได้ใช้ครับเป็นเหตุผลที่เราใช้เวลายาวนิดนึงถ้ามีคำถามก็ติดต่อเราทาง Messenger หรือว่า contact@izzyguide.com ได้ตลอดเวลานะครับยินดีช่วยคุณแล้วก็ตอบคำถามของพวกคุณนะครับต่อไปก็จะดูแพลตฟอร์มที่ใครๆก็รู้จักเนาะเป็น Facebook ครับ Facebook เราหางานได้เหมือนกันนะครับโปรโมทตัวเองได้เหมือนกันเราให้ฟังหน่อยครับคุณมาร์ค Facebook ควรมีทิปมีคำปรึกษามีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับ Facebook ครับ Sure. So Facebook, we don't need to introduce to explain what Facebook is all about. I'm pretty sure all of us, or 99% of us, already have an account. Facebook is very casual. It's for friends, for families. It's a very relaxed environment compared to LinkedIn. But that being said, Facebook can also be used as a tool to promote yourself, to source more jobs out there, and to connect with more professionals in the travel industry and hospitality. แน่นอนนะครับเป็นแนวคิดของ Facebook นะครับก็จะแตกต่างจาก LinkedIn นะครับก็จะชิลกว่านะครับก็เราโดยส่วนใหญ่คนจะใช้ Facebook ในการเชื่อมกับเพื่อนกับครอบครัวมากกว่านะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามีโอกาสมีที่จะเชื่อมกับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันพอสมควรแล้วมันมีพวกกลุ่มพวกเพจที่เราสามารถเข้าไปแล้วก็เชื่อมกับคนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เหมือนกัน So how you can do this? So it's relatively easy. You use the search bar here, and let us show you quick the potential of Facebook. You only type tour companies. Just type this, and you already see all those groups here. So Thailand tour and packages. So this is a mix. So you have to study them, open them, and really understand who they are and if they are worth getting. If it's worth connecting with them. Those are groups. Those are also individuals. This is a great way, a free way for you to use the time that you have now during this COVID crisis just to expand your network. And people will see that you are active also on the social media. And the more active you are, the better it reflects on yourself. So imagine now you combine the power of Facebook from a professional standpoint with LinkedIn. Those are already two tools that you can use to boost your profile and prepare for recovery. แน่นอนเรามีทุกคนส่วนใหญ่ต้องมี Facebook อยู่แล้วแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าตัวเองผมใช้ Facebook ยังไงส่วนใหญ่ผมก็จะเชื่อมกับเพื่อนแล้วเห็นเพื่อนของเพื่อนที่เราเคยเห็นที่เราเคยเจอแล้วก็เชื่อมกันแล้วก็ลงรูปตัวเองลงรูปหมาหรืออะไรที่มันไม่ค่อนข้างไม่ซีเรียสมากนะครับแต่ว่าอันนี้คือคุณมาร์คโชว์ให้ดูว่าเราใช้ Facebook ได้อีกทางหนึ่งเช่นเราไปใน Search Bar ข้างบนสุดนะครับคลิกใน Search Bar ให้ทุกคนเข้าใจว่าคือตรงไหนโอเค Search Bar อยู่ตรงนี้นะครับคุณมาร์คแค่พิมพ์คำว่า Tour Company ครับแล้วพอเราพิมพ์ Tour Company แล้วปุ๊บมันก็จะมีกลุ่มหรือว่ามีเพจที่มันจะโอเคเพิ่ม Bangkok ใช่ไหมครับเพื่อจะดู location โอเคอันนี้คือเป็นพวกกลุ่มที่เราสามารถขอเข้าไปแล้วก็ได้ข้อมูลได้งานได้เจอกับคนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับแน่นอนกลุ่มพวกนี้มันมีเยอะแยะมากมายนะครับอยากคลิกเข้าไปทุกกลุ่มเลยพยายามดูว่ากลุ่มนี้มันใช่ไหมสำหรับโปรไฟล์ของผมถ้าเป็นถ้าเราเป็นมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษแล้วหรือว่าภาษาสเปนก็อยากเข้าไปในกลุ่มที่เป็นมัคคุเทศก์ภาษาเยอรมันหรืออะไรที่มันไม่ตรงกับโปรไฟล์ของเราเพราะว่าโอกาสที่คนที่อยู่ในกลุ่มเขาจะมีความสนใจกับโปรไฟล์ของเรามันก็จะน้อยลงนะครับ
So yeah, time is flying now. Let's move to the third tool that we wanted to introduce to quickly touch base with you today, in a tool that can also help you source more jobs, connect with more tour companies, and that tool is iZZi Guide. So this is the software that we have built. We are working closely with the Professional Guide Association of Thailand, who also co-hosted this webinar. Thank you for them. So iZZi Guide is a very easy to use software a little app that you as a tour guide can download on your mobile phone. And through this app, you can start receiving job order from tour companies, from DMCs and tour operators. อันนี้คืออุปกรณ์ทางสื่อสารที่3ที่เราอยากจะมาแนะนำแน่นอนเราทำเวบินาร์มาเกือบทั้งหมด3ชั่วโมงนะรวมกับครั้งที่แล้วเรายังไม่ได้พูดถึงซอฟต์แวร์ของเรา คือเหตุผลเราทำเวบินาร์เพื่อจะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์กับมัคคุเทศก์แต่ก็เรารู้สึกว่าควรจะแนะนำiZZi Guide ไปด้วยเป็นส่วนหนึ่งiZZi Guide เป็นโมบายแอปครับเป็นแอปพลิเคชันมือถือนะครับที่คุณสามารถโหลดฟรีใช้ฟรี 100% นะครับเพื่อจะโปรโมตตัวเองคุณสร้างโปรไฟล์คุณเข้าไปในGoogle Play Store หรือว่าiOS Android Store App Store ของ iOS ขอโทษนะครับแล้วคุณสามารถโหลดแอปได้ฟรีครับ iZZi Guide ครับก็จะมีกระบวนการในการสร้างโปรไฟล์ที่อธิบายให้คุณนะครับแอปมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับอย่ากลัวว่าเราไม่เข้าใจเรื่องอะไรมีทั้งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษที่คุณสามารถเลือกได้อันนี้คือตัวอย่างของสกรีนของแอปว่ามันเป็นยังไงคุณสามารถลงข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่คุณสามารถทำทัวร์ได้ถ้าคุณมีภาษาฝรั่งเศสอังกฤษไทยก็สามารถกดเข้าไปในแอปได้เลยว่าโอเคผมมีความสามารถในภาษาหลายภาษานะครับแล้วก็โปรไฟล์ของคุณก็จะรวมรูปภาพของคุณเหมือนกับ LinkedIn นะครับพยายามเลือกรูปภาพที่professional นิดนึงนะครับอย่าเลือกรูปภาพที่มันชิวๆมันชิลเกินไปนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างครับที่เราจะได้จากiZZi Guide ง่ายๆครับคุณดูหน้าจอตรงนี้อันนี้คือที่เราเรียกว่า job card ครับพอคุณเปิดโปรไฟล์ไปแล้วนะครับคุณสามารถที่จะเชื่อมกับบริษัททัวร์ได้หนึ่งจะเป็นบริษัททัวร์ที่คุณรู้จักไปแล้วเขาก็สามารถเอาโปรไฟล์ของคุณแล้วก็โหลดโปรไฟล์ของคุณเข้าไปในระบบของเขาเองครับเขาจะได้เห็นข้อมูลทั้งหมดของคุณแล้วก็เขาจะสามารถเลือกคุณเพื่อจะส่งงานให้คุณผ่านทางแอปโดยตรงคุณเห็นรูปภาพที่อยู่ซ้ายมือนะครับบนหน้าจอตอนนี้อันนี้คือ job card ที่คุณจะได้รับจากบริษัททัวร์คุณเห็นวันที่คุณต้องเริ่มวันที่งานมันจะจบค่าไกด์ฟรีนะครับที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับความยาวของงานเอเจนต์ด้วยใครเป็นเอเจนต์ส่งงานเข้ามาแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเขามีการกี่คนเขาพูดภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอะไรบ้างเขาเป็น couple ไหมเขาเป็นกรุ๊ปเขาเป็นrelax ไหม relax คือเขาชอบแบบทำให้เราชิลๆหรือว่าเขาเป็นคน active มากเขาอยากจะทำ trekking เข้าไปเดินป่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีข้อมูลละเอียดกว่านี้ถ้าคุณกดเข้าไปใน job card ก็คุณจะเห็นข้อมูลที่อยู่ขวามือนะครับอันนี้คือรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับงานก็ยังสามารถที่จะลงถ้าสมมติว่าลูกค้าเขาแพ้อะไรหรือเขามีปัญหาทางสุขภาพก็สามารถลงในนี้ได้เลยแล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ cash advance หรือว่าiTin โดยตรงเลยเขาทางบริษัทเขาสามารถที่จะลง PDF เข้าไปแล้วคุณก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับงานหนึ่งทั้งหมดอยู่ในมือของคุณที่เดียวกันนะครับเวลาที่คุณเห็นข้างบนขวาสุดนะครับคือเวลาอะไรที่เขียนว่า response in นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลค่อนข้างสำคัญที่เราอยากจะแชร์กับมัคคุเทศก์ทุกคนนะฮะตอนนี้เราไม่ได้ตั้งใจที่เราจะเป็น Uber ของมัคคุเทศก์ครับบริษัททัวร์ส่งงานออกไปทุกคนจะต้องรับและคนที่กดยอมรับเป็นคนแรกจะได้งาน
ระบบของเราไม่ได้สร้างแบบนี้นะครับเรารู้ว่ามัคคุเทศก์มักจะมีความสัมพันธ์กับบริษัททัวร์มานานแล้วเราอยากจะกระตุ้นความสัมพันธ์พวกนี้ให้มันอยู่ต่อเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มันค่อนข้างสำคัญในการเป็นมัคคุเทศก์นะครับตรงนี้คือเวลาที่คุณจะมีในการยอมรับกันถ้าสมมติว่าผมเป็นบริษัททัวร์ผมส่งงานออกไปนะครับส่งงานให้คุณเป็นคนแรกครับคุณจะได้รับงานคนเดียวคนอื่นเขายังไม่ได้รู้ถึงงานนี้นะครับคุณคนเดียวเหตุผลที่เราให้เวลาในการตอบแน่นอนนะครับการทำงานของบริษัททัวร์ก็จะเป็นเวลาที่คุณกำลังทัวร์กับลูกค้าอยู่ถ้าเขาติดต่อคุณและคุณกำลังทำทัวร์ที่วัดพระแก้วแล้วมีโทรศัพท์ของคุณมีข้อความเข้ามาในไลน์หรือมีใครโทรมาคุณจะต้องรับสายเพื่อจะรับงานให้ถ่ายครับแล้วลูกค้าของคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะบริการอะไรเนี่ยกำลังบริการลูกค้าอยู่แล้วรับสายโทรศัพท์มันก็จะดูแบบมันจะดูไม่ดีครับแล้วมีโอกาสที่ลูกค้าจะคอมเพลนตรงนี้คุณไม่ต้องรีบครับงานอะไรก็ได้ที่เป็นสำหรับคุณจะมีเวลา12ชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วแต่บริษัททัวร์เขาจะให้เวลาในการตอบยังไงเพื่อจะยอมรับหรือปฏิเสธงานคุณดูแลลูกค้าของคุณก่อนคุณทำทัวร์ให้เสร็จทำทัวร์เสร็จแล้วปุ๊บคุณเปิดแอปแล้วค่อยยอมรับงานที่คุณอยากได้ถ้าคุณไม่อยากได้งานนี้เหตุผลอะไรก็ได้เป็นเหตุผลส่วนตัวก็ได้คุณสามารถปฏิเสธงานได้แล้วงานนี้ก็จะไปกับมัคคุเทศก์ต่อไปนะครับอันนี้คือ job card นะครับของ iZZi ครับ Well, thank you for the full stack description of iZZi. I couldn't do better. Just let me quickly summarize this in English Sure. for our friends listening to this webinar. So iZZi Guide is an app that helps connecting tour guides with tour operators, DMCs, and tour companies. It's really easy, so it's completely free for tour guides to use. And tour guides simply download the app on their mobile phone, create a profile, and in that profile they will set their availability, the location where they work, and the type of jobs that they like. Once they've done that, the tour guides will start receiving jobs from partner tour companies who are part of the ecosystem. And the added value of really the power of iZZi Guide is that tour guides will now only receive jobs that fit with their profile and expertise. So it helps both sides. It helps the tour companies to really target the right guide for the right job. On the other hand, tour guides, they get a guarantee that the jobs that they will receive will fit with their requirement. Let me just jump back here. So we have iZZi Guide. The last tool that we would like to introduce to you here is guidesinthailand.com. So guidesinthailand.com is a small project from iZZi Guide. We have been developing this in response to the COVID crisis. We started 2 months ago. We had a couple of discussions and roundtables with TAT, the Tourism Authority of Thailand, with the Ministry of Tourism and Sports here in Bangkok, and the discussions were about how could we, iZZi Guide and TAT and the Ministry, how could we work together with the Guide Association, with the Professional Guide Association of Thailand, in order to develop new channels for tour guides to get more jobs. Many tour guides now, unfortunately, situation is that the inbound tourism right now is down to zero. There's not much activity here. So we are now focusing on the domestic market. So what is guidesinthailand.com? It's a platform. It's a website where travelers, if you are living in Chiang Mai, going to Bangkok,
you can easily connect with a tour guide who lives in Bangkok and who has expertise. There are various profiles of our partner tour guides in there, and you can filter tour guides based on your requirements. For example, you are traveling with your family and you are looking for a tour guide who's very good taking care of families, very good with kids. On the other hand, you are a young adventurer and you are looking for a tour guide who's very much specialized in adventure tours, in urban adventure tours. So you can also have you have filters to help you navigate through all those profiles that we have online on guidesintthailand.com. โอเคทางสุดท้ายที่เราอยากจะแนะนำคือ guidesintthailand.com นะครับเป็นโครงการเล็กๆของ iZZi Guide พอดีเวลาวิกฤตโควิดเข้ามาครับเราก็พยายามนั่งกับมัคคุเทศก์หลายๆคนกับทางกับกระทรวงการท่องเที่ยวของแห่งประเทศไทยแล้วก็ PGAT สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพด้วยเพื่อจะพยายามคิดขึ้นมาว่าเรามีทางอะไรบ้างที่เราจะสามารถช่วยมัคคุเทศก์ให้มีการเปิดเผยการเปิดตัวกับโลกภายนอกครับแน่นอน LinkedIn Facebook iZZi Guide อันนี้คือเป็น3 ทางแล้วที่คุณสามารถมีชื่อของคุณขึ้นมาใน Google ใน LinkedIn หรืออะไรก็ได้เวลาคุณมีโปรไฟล์แล้ว guideinthailand.com ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะมารวมกับอีก3 ทางที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับเป็นง่ายๆครับเป็นเว็บไซต์ที่นักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมกับมัคคุเทศก์ได้โดยตรงไม่มีตัวกลางไม่มี DMC ไม่มีใครที่จะมาช่วยตรงนี้คุณต้องสร้างทัวร์ของตัวเองให้ขึ้นมาเรารู้สึกว่าการที่มัคคุเทศก์เขาจะเสนอทัวร์ของตัวเองมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างขาดอยู่ตอนนี้แน่นอนเหตุผลคือมีข้อทางกฎหมายที่มันไม่ได้สนับสนุนมัคคุเทศก์ให้มากที่สุดมาทางนี้ซึ่งเราแก้ปัญหาได้ค่อนข้างดีครับโดยเราจะเป็นจบบริษัท Go Beyond Asia ครับจะเป็นบริษัทที่ออก job order ให้ครับจะได้ทำกฎหมายได้อย่างถูกต้องและยังเปิดโอกาสให้มัคคุเทศก์สร้างทัวร์ของตัวเองขึ้นมาอย่ากลัวนะครับทาง iZZi Guide ทาง guidesintthailand.com จะช่วยคุณสร้างโปรไฟล์ถ้าคุณสนใจเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะครับคุณสามารถติดต่อเราไม่ว่าเป็นทาง iZZi Guide หรือทาง guidesintthailand.com เพื่อจะเสนอโปรไฟล์ของคุณส่งรูปให้เราแล้วเราจะชวนคุณมาที่ออฟฟิศแล้วก็จะทำอินเตอร์วิวเล็กๆน้อยๆเพื่อจะเข้าใจว่าเนี่ยคุณคือใครจริงๆและคุณเลือกที่จะเป็นมัคคุเทศก์ทำไมคุณมีpassion คุณมีงานอดิเรกอะไรบ้างนี่ข้อมูลพวกนี้แล้วเราเองทาง iZZi Guide ทาง guidesintthailand.com จะสร้างโปรไฟล์ให้คุณเลยคุณแค่ต้องมาหาเราให้ข้อมูลกับเราแล้วเราก็จะทำคอนเทนต์ให้พวกคุณเลย And I think that is the end of today's webinar. So we hope that you enjoyed, that you learned some new tips and advices on how to better promote yourself online. So again, the 4 tools that we highly recommend you to use to build up your profile and start connecting and use the time that you have now to connect with more professionals, with more tour companies, job providers, training centers, you name it. Those 4 tools are LinkedIn, Facebook, iZZi Guide, and guidesintthailand.com. จะสรุปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเวบินาร์ครั้งที่2ของเรานะครับมีเพื่อจะสรุปครับมีอุปกรณ์มีทางสื่อสาร4 ทางที่เราแนะนำมาวันนี้ที่เราแนะนำอย่างสูงให้คุณใช้ในเวลาที่อาจจะเป็นเวลาที่คุณมีเวลาว่างมากขึ้นนะครับเพราะว่าแน่นอนงานเข้ามาน้อยครับ
ใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดที่ทำได้โดยใช้อุปกรณ์ C ทางสื่อสารนี้ครับก็คืออันที่1 LinkedIn อันที่2 Facebook อันที่3 iZZi Guide แล้วก็อันที่4 guidesinthailand.com แน่นอนมีอุปกรณ์มีทางสื่อสารอีกเยอะแยะมากมายในออนไลน์เราไม่สามารถที่จะ cover ภายใน1ชั่วโมงนี้เราเกินเวลามา20นาทีแล้วมาร์คแต่ถ้าคุณมีข้อแนะนำสำหรับเว็บบินาร์ของเราหรือถ้าคุณมีข้ออะไรบางอย่างที่คุณอยากจะให้เราพูดถึงหรือมีใครที่คุณรู้สึกว่าเราควรจะชวนมาเพื่อจะคุยทำอินเทอร์วิวหรืออะไรก็ได้ที่คุณสนใจอยากจะฟังก็แนะนำให้เราได้นะครับติดต่อเราทาง iZZi Guide Messenger นะครับหรือว่า contact@izzziguide.com ได้เลยครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครั ใช้ บ เวลาได้ฟัง Thank เรา you คุณ ครั มา บ ร์ค ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ